যাক কি অবস্থা হয় আর কি। পেপারটা সিলেকশন করে দিছে, গেটে জিজ্ঞেস করে স্যার পেপারটা সিলেকশন আমার সাথে করে দিছে, কিন্তু সমস্যাটা হলো কি পেপারটা মানে যদি একটু ত্রুটিপূর্ণ হইতো তাহলে ভালো ছিল আর কি, তাইলে আলোচনাটা চলতো আর কি, বুঝছেন? ব্যাপারটা ভালো হয়ে গেছে সেই জন্য হয়তো আলোচনা, জানি না কি অবস্থা হবে আর কি, এই জন্য বলতেছি। সার্জারির কমপ্লিকেশন না থাকলে যা হয়, হ্যাঁ সার্জারি কমপ্লিকেশন না থাকলে যা হবে, রাইট, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ দেখা যাক, আলোচনা হবে আর কি। একটু রিমেইন করে দেন তো। মিটিং হোস্ট আমাকে একটু রিনেম করে দেন, আমি রিনেম করতে পারতেছি না, আমার অপশন আসে না। মনে শুরু করে দিল নাকি রিফাত? 8:04 বাজে স্যার, আর 2-1 মিনিট দেখি। স্যার 8:05 বাজে স্টার্ট করি। হ্যাঁ স্টার্ট করে দাও। Assalamu alaikum and good morning. Today in our journal presentation, Dr. Jamshed Faridi Jami, long-term fellow, Department of Pediatric Ophthalmology, will going to present long-term visual outcomes following abusive head trauma with retinal hemorrhage. Today's session will be chaired by Dr. Khair Ahmed Chaudhary, Associate Professor, Department of Pediatric Ophthalmology, NIOH. Thank you. Assalamu alaikum. Welcome to today's journal presentation. I am Dr. Jamshed Faridi, long-term fellow, Department of Pediatric Ophthalmology. Today's chairperson is Dr. Khair Ahmed Chaudhary, sir, Associate Professor, Department of Pediatric Ophthalmology, NIOH, and moderator Dr. Rifat Nayar, epidemiologist, NIOH. My topic is long-term visual outcome following abusive head trauma with retinal hemorrhage. It is published in Journal of the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus in the year 2019, volume 23, page 329E1-4. It is studied in the Department of Ophthalmology, University of Colorado, Aurora, University of Colorado School of Medicine, Aurora, Department of Epidemiology, Colorado School of Public Health, Aurora, and Department of Ophthalmology, Children's Hospital, Colorado, Aurora. The name of the authors are Eric Wilde, Angela Simoda, Jennifer Patnick, Jennifer Jung, and Jalsin Singh. At first, I want to share one thing, that some spelling may be American, so they will look different from our regular spelling. Sorry for to report, the purpose of the study is to report the rate of vision loss and select ocular findings after abusive head trauma with retinal hemorrhage at a single center. On introduction, abusive head trauma, also known as shaken baby syndrome,
is the leading cause of child abuse death in United States. AST is characterized by intracranial hemorrhage, long bone fracture, and retinal hemorrhage in all layers of the retina. And the retinal findings likely result from the unique shearing forces at the vitreous surface that are created with rapid acceleration deterioration of the head during shift. In infant, the vitreous is more adherent to vitreous base and overlying vasculature, making tearing and hemorrhage than the adult. Additional ocular findings are macular scarring, traumatic optic neuropathy, and cortical visual impairment (CVI). Before this study, there was two case series that retrospectively analyzed long-term visual outcome in AST, but both studies are limited by a small sample size and lack of long-term follow-up. So, aim of this study was to formally evaluate visual outcome and associated ocular findings in children diagnosed with AST with retinal hemorrhage at a single tertiary care facility. Now methodology. Sample size was 36 children. Study design was retrospective cohort study. This study was approved by Colorado Multiple Institutional Review Board. The study place was I mentioned earlier. Methodology is billing records at Children's Hospital of Colorado were queried for patients presenting simultaneously with retinal hemorrhage and abusive head trauma from October 2005 to April 2017. Inclusion criteria was retinal hemorrhage and exclusion criteria was patient with follow-up less than 1 month, because previous studies have shown that all intraretinal hemorrhage and post and pre-retinal hemorrhage will clear rapidly within this time frame. Demographic data collected from the sheets, they are sex, race, ethnicity, and date of birth, examination date, location of retinal hemorrhages, presence or absence of retinal pigmentation, disc edema, and disc pallor. Data absorbed from follow-up encounters at least 1 month after initial visit included examination date, visual acuity, presence of cortical visual impairment, strabismus, and amblyopia. Eye management was taking data that are to produce glasses or patching or atropine therapy or strabismus surgery and retinal surgery. Method of visual acuity measured during this study was Taylor acuity card, Allen picture, HOTV, and Snell chart. Amblyopia was defined as two-line difference via Taylor, Allen, HOTV, and Snell chart. Normal visual acuity was defined as central steady maintained vision in both eyes in the children less than 4 years of age, 4 months. 4 years of age, 20 to 63 in children, 30 months of age, 20 to 50 for 3 years old, 20 to 40 for 4 years old, and 20 to 32 in 5 years old. Strabismus was defined as any ocular misalignment. The diagnosis of cortical impairment whose vision impairment was not fully explained by the ocular finding and deemed to be due to neurological injury. Descriptive statistics included basic frequencies for categorical variables and mean standard deviation and median for continuous variables. Comorbidity rates of cortical visual impairment with selected ocular comorbidity were compared with chi-square testing for categorical variables. In addition to analysis of the cohort as a whole, the patients are also stratified into subgroup based on the length of the follow-up. 1 month to less than 1 year, 1 year to less than 3 years, 3 years to less than 5 years, and 5 years or more than 5 years. Statistical significance was defined as p-value of less than 0.05. Result of the study of the 132 patients with AST identified by the SARC,
the follow-up of less than 1 month were excluded, leaving the final result report of 96 children. Among them, 72 are male, 75% with the diagnosis of both ASD and retinal hemorrhage. Main patient mean patient age at first examination during initial hospitalization for ASD was 8.6 plus minus 9.1 months. Standard deviation was 0.9 to 44.2. This is the table showing demographic characteristics of patient with abusive head trauma at Children's Hospital of Colorado. Here is and follow-up of the data. Total patient was 96, and there is male predominance of 75%. Patients are followed for an average of 30.3 plus minus 30.7 months, range 1 to 145, and the final follow-up 44 children were found to have abnormal vision for age in at least one eye. Other ophthalmological findings include strabismus 41, amblyopia 38, and CVI 18, where strabismus is the more common, or 43%, and amblyopia 40%, and CVI is 19%. Of the 41 children with strabismus, exotropia was the most common, 28 children, that is 68%. Esotropia was found in 12 children, which is 29%, and hypertropia was 1 or 2%. 20 strabismus patients, that is 43% required eye muscle surgery among the 41. 36 patients, 38% received a spectacle correction. Of the 38 patient with amblyopia, 33, that is 87% treated with pathing, and 18 patients, that is 47% treated with atropine, low dose atropine. 3% required retinal surgery, 2 required pars plana vitrectomy for non-clearing vitreous hemorrhage, and 1 required laser retinopexy for an operative retinal. When analyzed by follow-up period, the rate of CVI, strabismus, amblyopia, and intervention generally increased for the groups of the child who came for long-term follow-up time. It is the table, the main ocular outcome of children with abusive trauma stratified by follow-up time after initial visit, and that is 1 month to less than 1 year, 1 year to less than 3 years, and 3 years to less than 5 years, and 5 years or more. All the main topics: cortical visual impairment, strabismus, number differences of strabismus, amblyopia, and NSB with a normal vision of the age. At initial examination, optic disc edema was present in 13 children, that is 14%, with 3 unilateral cases and 10 bilateral cases. At final follow-up examination, optic disc pallor was present in 12 patients, that is 13%, and retinal scanning was in 17%. This is the table showing the ocular characteristics in patient with abusive head trauma at Children's Hospital of Colorado, that is retinal scarring, location where it is located, fovea, macula, or both, nerve findings, disc edema, and disc pallor. The comorbidity of CVI was the almost 3 times higher in patient with strabismus than the patient without strabismus, and almost 6 times higher in patient with optic disc pallor than those without optic disc pallor. Children with amblyopia and disc edema are not found to have significantly different comorbidity rate of CVI compared to children without on the condition. This is the present of CVI with strabismus and amblyopia. The data CVI, no CVI, and p-value is shown in this table with strabismus, amblyopia, disc edema, and disc pallor, the relationship. Now, this is time for discussion. In general, ASD has the potential to cause lifelong system injuries. Ophthalmological comorbidities are seen at high rate in children with history of ASD.
Vision impairment is common and almost half of the children having abnormal best-corrected visual acuity for AS in at least one eye and their final follow-up. The rate of strabismus was much higher, 43% compared with the reported rate in the general population of 2 to 3%. Head trauma is known to provoke issue with mortality and fusion. Amblyopia was more prevalent compared with the rate of 2 to 4% general population. This study show amblyopia was 40%. These high rates of amblyopia and strabismus are associated with a high rate of intervention, specifically strabismus surgery, 21%. CVI occurred in approximately 1 in 5 children in this study, which is comparable to previous published case series. CVI in children are more heterogeneous and difficult to characteristics. Visual dysfunction including decreased visual acuity, visual field defect, and impairment of cognate visual process. This study demonstrates that children with strabismus are 3 times more likely to have concurrent CVI compared to those who do not have strabismus, supporting prior evidence that CVI and strabismus often coexist. Optic disc edema at initial presentation was more prevalent than expected, found in 13 children. In all cases of disc edema, subdural hemorrhage was present. In all cases of disc edema, subdural hemorrhage was present. Now, some other studies, Oki and colleagues, show slightly lower rate of strabismus and amblyopia because they don't record retinal hemorrhage as inclusion criteria. Visual outcome of some 2 other retrospective studies shows that McCube and colleagues examined 30 patients and the rate of ocular and radiographic finding in hospitalization was they take the data. They found that non-reactive pupil and midline shift of brain structure associated significant with mortality. At follow-up, 16 had at least 6 and follow visual acuity in their study. They conclude that initial visual acuity at hospitalization did not predict final visual acuity. The second case is of 68 patients had the minimum 2-month follow-up and found half the surviving patient maintained good vision, which was defined as fix and follow visual acuity distance or 20/40 with Snell test. 1/4 of the patient had poor vision defined as visual acuity 20/2000 anesthetic excision or light perception. Patient whose initial vision was light perception or better during hospitalization are much more likely to see well at their last. Now, limitation of this study. The number of patients lost for follow-up was 36 patients. That is 27% of the total AST and retinal hemorrhage found in the PD record during the study time examined in this hospital with AST and retinal hemorrhage did not return back to this institute beyond 1 month at month. Children who are followed longer had higher rate of poor vision comorbidities in the prevention compared to patients who do not have shorter follow-up. So longer follow-up shows higher rates of detection of clinically significant ocular finding and insidious pathology like CVI, but it is more likely that healthier patients do not needing as much as care and lost to follow-up earlier. Therefore, visual outcome from these cohort study likely represent the more severe cases of AST. The take-home message, there was a high rate of long-term vision impairment and ophthalmological comorbidities in children with AST and retinal hemorrhage. Prediction of visual prognosis must be individualized, and the study provide a starting point for providers to educate caregivers regarding the visual outcome to be expected following AST with retinal hemorrhage. The study results indicate markedly elevated rate of the decreased vision and visual comorbidity after AST, highlighting that need of close monitoring to detect and treat this potentially vision threatening process. These are my references, the study reference, and thank you for patience. Thank you, Dr.
Dr. Jamshed Faridi, for your nice presentation. Now you can ask question to our speaker. আমি রিফাত এক সেকেন্ড জি স্যার। আমি অবশ্য চ্যাট বক্সে ওদেরকে বলে রাখছিলাম, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে আজকের এই জার্নালটা কতজন তোমরা পড়ছো। ওদিন প্রফেসর শাকিল স্যার একটা চ্যাট বক্সে একটা জিনিস দিয়েছিলেন, আমাদের পছন্দ হয়েছে, যে উনি লিখছিলেন যে কারা কারা টিউবারকুলোসিস, পপুলার টিউবারকুলোসিস দেখছো তারা 1 লিখো, আর যারা কারা কারা দেখো না তারা 2 লিখো। আমার একটা কোয়েশ্চেন সবার কাছে, চ্যাট বক্সে একটু লেখো তো দেখি, যারা যারা আজকের এই জার্নালটা পড়ছো, না পড়লে তোমরা কোয়েশ্চেনও করতে পারবে না, আমরা তোমাদের এই কোয়েশ্চেন করতে পারবো না। এবং আমি এই মেসেজটা আগেই কনভে করছিলাম, এই জার্নালটা খুব ইন্টারেস্টিং জার্নাল, ভালো একটা জার্নাল, মানে আর্টিকেল। এই আর্টিকেলটা যেন সবাই তোমরা একটু পড়ো, এবং কালকে ফ্রাইডে গেছে, বন্ধের দিন গেছে, সবাই একটু সময় পাওয়ার কথা। একটু আমি দেখতে চাই অনেস্টলি কারা কারা এই জার্নালটা পড়ছো। যারা যারা পড়ছো তারা 1 লিখো, তাইলে আমি বুঝতে পারবো যে তারা তারা পড়ছো। একটু চ্যাট বক্সে 10 সেকেন্ডের জন্য একটু সবার কাছ থেকে আমি রেসপন্স চাই, যারা যারা জার্নালটা পড়ছো তারা 1 লিখো, তাহলে আমরা ওদের সাথে ডিসকাশনটা করব। 10 সেকেন্ড সময়, যারা যারা জার্নালটা পড়ছো তারা 1 লিখো। স্টুডেন্টরা প্লিজ। আমি দেখতে পাচ্ছি জিনিয়া পড়ছে, তাজিয়া আসমা জাফরুল্লাহ পড়ছে, ডক্টর মাহফুজ পড়ছে, স্যার আই রিড ইট গুড। তারপরে আবরার পড়ছে, জিনিয়ার আবরার দিকে একসাথে পড়ছে, দুইজন পড়ছে তো আলাদা করে নাকি একজন পড়ছে আরেকজন শুনছে? ফাসিল আনোয়ার পড়ছে, মারিয়া পড়ছে, গুড। তারপরে আমাদের রিফাত ঠিক আছে, আরমান পড়ছে, আহমিনা তাসলিমা পড়ছে, এই শেষ। আচ্ছা, নিমা রহমান পড়ছে, গুড। ফেজের স্টুডেন্ট একজন পড়ছে দেখা যাচ্ছে। স্যার সজলও আছে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, সজল পড়ছে, ওকে। ফাতিমা পড়ছে দেখতেছি, ফাতিমা চৌধুরী লোনা, ফেজের স্টুডেন্ট, গুড। ডক্টর ফারিয়া হাসান ফেজে, গুড। ফেজের স্টুডেন্টরা দিয়ে পড়তেছে, ভালো। ডক্টর তানজির হুদা পড়ছে, এত পরে পরে রেসপন্স করলে কেমন হবে তানজির হুদা? এনিওয়ে, ডক্টর রিফাত, এখন তো মোটামুটি দেখবা যে তোমার জার্নাল আমাদের আর্টিকেল গুলো মাত্র কত, মনে হয় 20 জন হয়তো পড়ছে আর কি। এনিওয়ে দেশ, তারপরে এটা ভালো যে 20 জন অন্তত আর্টিকেলটা পড়ছে, না পড়লে তো এটা ডিসকাশনে পার্টিসিপেট করতে পারবে না। নাও রিফাত, কন্টিনিউ ইউর সেশন প্লিজ। তুমি যেভাবে শুরু করতেছিলা করো। And now you can ask any query or any question to our speaker. Assalamualaikum. Dr. Mahfuz, I have a question for the presenter. Can you hear me, sir? Yes. হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি আমি। এখানে দুটো ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ছিল রিজনাল হেমারেজ, এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ছিল follow-up less than 1 month. We explain about the exclusion criteria. My question is why retinal hemorrhage taken as inclusion criteria? Thank you, Dr. Mahfuz, for the question. The retina, it is abusive head trauma is the high state of mortality in children in United States. Vitreous base is firmly adherent with the vitreous body and retina in the children mode. So when abusive head trauma, where acceleration and deceleration force is produced, then the vitreous base can easily separated from its attachment and producing retinal hemorrhage. So it is the inclusion criteria, and the exclusion criteria is less than 1 month follow-up time, because previous study shows that retinal and pre-retinal hemorrhage get well within this time frame. So it is one of the exclusion criteria, and this is the exclusion criteria. Thank you. Your
right in a sense. I want to add something here. Retinal hemorrhage, if a patient present with infant age, it indicates the mechanism of the injury is due to the shaking, other than the blood trauma. So this is taken as a inclusion criteria. ডক্টর মাহফুজ, আমি একটু অ্যাড করি এখানে। এখানে কিন্তু ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া শুধু রেটিনাল হেমোরেজ না, যে অ্যাবিসিভ হেড ট্রমাটাও একটা ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া। হ্যাঁ, এই দুইটা এবং ওরা ব্যাখ্যা করছে অ্যাবিসিভ হেড ট্রমাটা তারা কিভাবে তারা এটা মানে এটা কিভাবে তারা সত্যতা যাচাই করলো, এটাও কিন্তু লেখা আছে দেখবা জার্নালে। হ্যাঁ, অ্যাবিসিভ হেড ট্রমা তাদেরকে ইয়ে করছে। এনিওয়ে, গুড কোয়েশ্চেন, ভালো কোয়েশ্চেন করছো মাহফুজ। Assalamu alaikum. I am Dr. Tanjin Huda. In your study, you have mentioned that the method is retrospective cohort study. Could you explain why it is retrospective cohort study? Because thank you, doctor, for your nice question. In retrospective cohort, the term what is cohort study? Cohort study is derived from the Latin word cohorts in Roman region, and they are composed of 10 cohorts. So the number of students and the leader was prefixed, and so anyone know the number of soldier and the number of leader in any cohort. Yeah. So the word code adapted by epidemiology to define a set of people followed over a period of time. So in cohort studies, two types, prospective and retrospective. So in prospective, that is we see the from here and we see the future any diseases, and in retrospective we start from now, and in a single disease we go back to the past, and we study in a single disease what is this outcome, what is its features, so we can any disease status or event status. So that they study in 2017 study, and they take data from up to April 2005, and so this is a retrospective cohort study. Thank you. You can add something. Yes. No, thank you. Any more questions? Actually, the answer would be, Dr. Jami, Sir. the answer would be during the time of study, the exposure of interest and the outcome of interest both has been occurred. The exposure of interest, that is the abusive head trauma, and the outcome of interest, whatever might be the visual acuity, the amblyopia, the strabismus, so everything has occurred. So that's why it is a retrospective study. Both the exposure of interest and the outcome of interest at the time of study has already occurred, and that's why it's a retrospective study. সব স্টুডেন্টরা আশা করি মনোযোগ দিয়ে দীপক স্যারের এই কথাটা শুনতে পেয়েছো। হ্যাঁ, উনি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলছেন। বাকি সব স্টুডেন্টদের কথা বলতেছি, নিশ্চয়ই এটা মনোযোগ দিয়ে তোমরা শুনছো জিনিসটা। ওকে, কন্টিনিউ করো ফার্স্ট। No more question. Then তাহলে আমি কোশ্চেন করা শুরু করি। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, করব না স্যার? জি, করেন। মাউস করো। এখানে অপটিক হেড ইরিমার কথা বলা হচ্ছে, অপটিক নার্ভের ইরিমা, এবং সাবসিকুয়েন্টলি অপটিক পেল ডিস্ক পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কজ কারণটা কি হতে পারে, বা এখানে বলা আছে what was the cause of disc edema and disc pallor, subsequently disc pallor? Thank you, doctor, for a nice question. ক্লিয়ার হলো না, তোমার প্রশ্নটা কি অ্যান্সার দিচ্ছে, এটা ক্লিয়ার হলো না প্লিজ। প্রশ্ন যে করছে আপনি আরেকবার একটু করেন, আর অ্যান্সার কি দিয়েছে একটু বলেন।
প্রশ্নটা ছিল যে এখানে তো 13 পেশেন্টের পাওয়া গেছে হচ্ছে রিস্ক ইডিমা, এর মধ্যে ইউনিলাটারাল ছিল 3 আর 10 ছিল হচ্ছে বায়োলেটারাল। হোয়াট আর দ্য কজেস অফ রিস্ক ইডিমা ইন দিস স্টাডি? স্যার আমি অ্যান্সার দেইনি স্যার, স্যারের আর তোমার ইউনিকুলার অক্সিজনাল ক্রোমাটোরে ইউনিকুলার করা আছে না। এটার আনসার স্যার আপনি মিউট হয়ে গেছেন। এই মাহফুজ, স্যার এটার আনসারে দেখবা লেখা আছে যে 13 জনকে পাওয়া গেছে ডিসকিডিমা, এর মধ্যে 3 জন ইউনিলেটারাল। স্যার এই 3 জন ইউনিলেটারাল মধ্যে একজনকে পাওয়া গেছে রেজিস্ট্ড আইসিপি, 2 জনকে পাওয়া যায় নাই। আর যে 10 জন বায়োলেটারাল ছিল এদের মধ্যে 8 জনের কজ পাওয়া গেছে রেজিস্ট্ড আইসিপি। তার মানে আমরা ইনফারেন্সে পৌঁছাতে পারি যে যাদের রেজিস্ট্ড আইসিপি হয় তাদের বায়োলেটারাল ডিসকিডিমা যাদের হয়, বায়োলেটারাল ডিসকিডিমা যাদের হয় তাদের দেখা যাচ্ছে যে রেজিস্ট্ড আইসিপি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন। কিন্তু ইউনিলেটারাল কেসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই স্টাডিতে 3 জনের মধ্যে একজনের রেজিস্ট্ড আইসিপি পাওয়া গেছে, বাকি 2 জনের পাওয়া যায় না। এই বাকি 2 জনের কেন হয়েছে এটার কোনো এক্সপ্লেনেশন এখানে বলে নাই, ঠিক আছে? স্যার এখানে যে একটা স্যার সাবডুরাল হেমোরেজের কথা বলছে, সাবডুরাল হেমোরেজের কথা বলছে, সাবডুরাল হেমোরেজের কথা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। স্যার এখানে যদি স্যার আরেকটু ইয়ে করতো স্যার, যে আইসিপি যে মেজার করা হচ্ছে মেথড অফ মেজারিং অফ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেশার, যদি এরকম হয় স্যার যে মেজারমেন্টটা মনে হচ্ছে যে তারা করেছে, আমাদের কাছে যদি মনে হতো যে না এটা হচ্ছে বেটার কোনো অপশন ছিল, যেমন স্যার প্যানক্যামাল ইলেকট্রোড দিয়ে যদি স্যার আমরা 24 আওয়ার্স এর বেটা ওয়েভ দেখতে পেতাম, তাহলে হয়তো স্যার 24 আওয়ার্স এ তার ডার্নাল ফ্লাকচুয়েশন আইসিপি এখানে তো এটা আরো বেশি বুঝছি, এখানে তো তারা আসলে ব্যাখ্যা করে নাই এই স্টাডিতে জি স্যার ব্যাখ্যা কিভাবে আইসিপিটা মেথডে তারা ব্যাখ্যা করে নাই। শুধু পরে স্যার ওই দুইটা কেসের ক্ষেত্রে বলেছে যে প্রবাবলি ডিস্ক নার্ভ ইনজুরি হয়েছে, ডিস্ক হেডে নার্ভ ইনজুরির জন্য ডিস্ক ইডিমাটা হয়েছে স্যার। আমি বলি, আমার মনে হয় এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই, আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে মেজরিটি বা স্ট্যান্ডার্ড, যেমন আইওপি আমরা ভাবি গোল্ডম্যান অ্যাপ্লাসন কলোমিটার, সুতরাং যে মেজরিটি বা স্ট্যান্ডার্ড। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই? অনেকে তো পড়লা দেখলাম, 20 জনের মতো দেখছি পড়ছো। আমার ফেজের 4-5 জন স্টুডেন্ট দেখলাম পড়ছে। একটা জিনিস বলো যে তোমরা এখান থেকে এই জিনিসটা জানতে পারছো বা এই জিনিসটা তোমরা বুঝো নাই, এনিওয়ান? আচ্ছা না থাকলে রিফাত তুমি আমার মনে হয় কোয়েশ্চেন করতে পারো, যদি স্টুডেন্টের কোয়েশ্চেন না করে। তাহলে আমি স্যার কোশ্চেন শুরু করলাম। করো। ডাক্তার আরমান হোসেন। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ক্যান ইউ টেল মি যে আমরা এখানে যে ডাটাটা কালেকশন করছে, এই ডাটা কালেকশনের ইটা কি, মানে কতদিন, পিরিয়ডটা কতদিন? 2005 থেকে 2017 পর্যন্ত ডাটাটা কালেকশন হয়েছিল। 17 অক্টোবর পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ। নাবিলা আফরোজ, এইচএমও। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ক্যান ইউ টেল মি এই আমরা যে আজকে আর্টিকেলটা পড়লাম এটা কোথায় পাবলিশড হয়েছিল, সেইটার নাম কি? আমি বলতে পারছি না স্যার, আমি পড়া হয়নি। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। কিন্তু ও তো প্রেজেন্টেশনে তো বলছে, তুমি তো পড়ো নাই ঠিক আছে, কিন্তু তার লেকচারটা শোনো নাই, তার টকটা শোনো নাই, ওখানে তো বলা আছে কোন জার্নালে এটা পাবলিশ হয়েছে। অন্য একজনকে জিজ্ঞেস করো রিফাত। ডাক্তার তাসকিন, এমএস পেজ এ। স্ক্রিন অন।
করিম HMO। আনমিউট করেন ডাক্তার ফাহাদ করিম HMO। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি বলেন আমাদের এই আর্টিকেলটা এটা কোন জার্নালে ছাপা হয়েছিল? মনে হয় ওনার ইন্টারনেট কানেকশন ভালো না। মাহবুবুল হক সজল, ডাক্তার মাহবুবুল হক সজল। জি জি, আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে জার্নাল ফর আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর পেডিয়াট্রিক অপথলমোলজি এন্ড স্ট্র্যাবিসমাস, এটা ছাপা হয়েছিল। Thank you. ডাক্তার রোদেলা সাহা, ডাক্তার রোদেলা সাহা। স্যার কাউকে তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। ফেসবির স্টুডেন্ট সবাই তো ক্যামেরা অফ করে দিয়ে বসে আছে স্যার, এত কষ্ট করে কাদের জন্য? তুমি তুমি নাম বলবা, যারা রেসপন্স করবে না রেজিস্টাররা এটা নোট করবা, সব অ্যাবসেন্ট পাবে। কিন্তু ওই জার্নাল প্রেজেন্টেশন আর্টিকেল প্রেজেন্টেশন হইলেই এই ঘটনাটা ঘটে। এই জন্যই আমি সব ইয়েকে দিছিলাম স্টুডেন্টদের গ্রুপে, রেজিস্টাররা এটা পোস্ট করছিল জার্নালটা, যাতে কেউ না বলতে পারে যে আমি এই আর্টিকেলটা পাই নাই। স্টুডেন্টদের গ্রুপে এই আর্টিকেলটা পোস্ট করা হয়েছে, উদ্দেশ্যটা ছিল একটা নজর যেন তারা পড়ে, তাহলে বুঝতে পারবে যে আমি কি জানতে চাই। এই যে এফসিপিএস স্টুডেন্ট যারা আছে এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আছে অনেকে। তানজিন হুদা আছে, তানজিন হুদা পড়ছে তো, ওরে জিজ্ঞেস করো, একটা ভালো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করো রিফাত। আচ্ছা ডাক্তার তানজিন হুদা, আমরা একদম বেসিক কি করি, আমাদের এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডিটার একটু ক্লাসিফিকেশন করেন। আমরা যে স্টাডিগুলো করি এটার একটু ক্লাসিফিকেশন গুলো বলেন। আচ্ছা, স্টাডি মেথডের ক্লাসিফিকেশন অবজারভেশনাল এন্ড এক্সপেরিমেন্টাল। অবজারভেশন স্টাডির মধ্যে আছে ডেসক্রিপটিভ এন্ড অ্যানালাইটিক, এন্ড এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডির মধ্যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল। আচ্ছা, এখানে আমার যেটা অবজারভেশনাল স্টাডি, ডেসক্রিপটিভের মধ্যে কেস কন্ট্রোল, কোহর্ট স্টাডি, ক্রস সেকশনাল স্টাডি, এন্ড অলসো অ্যানালাইটিকের মধ্যেও এগুলো আছে, কেস কন্ট্রোল, ক্রস সেকশন স্টাডি। থ্যাংক ইউ। তাহলে এই স্টাডি যেটা, এই আর্টিকেলটা যেটা যে কোহরট স্টাডি বলছে, এটা কোন গ্রুপের মধ্যে ফেলবে তুমি, এবং কেন কোহরট বলছে? কোহর্ট যেটা দীপক স্যার বললেন, যেখানে হচ্ছে এক্সপোজার অফ ইন্টারেস্ট এন্ড আউটকাম অফ ইন্টারেস্ট দুটো সেম টাইমে হচ্ছে। ইউজুয়ালি আমরা কোহর্ট স্টাডিতে যেটা পাই, কোহর্ট স্টাডি হচ্ছে স্যার আমার কজ থেকে ইফেক্ট, যেটা আমার প্রসপেক্টিভ স্টাডি হয়, কিন্তু এখানে এটা রেট্রোস্পেক্টিভ কোহর্ট স্টাডি বলা হচ্ছে, কারণ এখানে আমার আর এট এ টাইম এখানে আমার এক্সপোজারটা হচ্ছে, আবার আউটকামটা হচ্ছে, আবার সেখান থেকে আমি এক্সপোজারেও যাচ্ছি। ঠিক আছে। নেক্সট ধরো রিফাত ধরো।
ডাক্তার শিমুল চন্দ্র দাস, আছেন ডাক্তার শিমুল চন্দ্র দাস? ডাক্তার এম এস ফখরুল হাসান, আছেন? খন্দকার মোহাম্মদ শিহাবুদ্দিন, জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনি বলতে পারবেন আজকে যে আমাদের এই মানে আর্টিকেলটা আমরা পড়লাম সেটা ডাটা কালেকশন মেথডটা কি ছিল, মানে তারা কিভাবে প্রসেসটা করেছে, ডাটা কালেকশন প্রসেস বা মেথড তারা কিভাবে, আমরা রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি তারা কিভাবে ডাটাটা কালেকশন করেছে? এখানে হচ্ছে রেট্রোস্পেক্টিভ মেথডে হসপিটাল রেকর্ডস থেকে প্রিভিয়াস রেকর্ডস থেকে ডাটা কালেক্ট করেছে। থ্যাংক ইউ। হসপিটালের বিলিং রেকর্ডে 2000 পর্যন্ত যত মানে পেশেন্ট ছিল অ্যাবিউসিভ হেড ইনজুরি উইথ রেটিনাল সেইখানে সেটা থেকে বিলিং সেকশন থেকে দেখে, আমাদের দেশে সেটা নাই, বিদেশে আমাদের দেশে অনেক জায়গায় আছে যে ডিসচার্জের সময় তার ডায়াগনোসিস, তার ট্রিটমেন্ট একটা কেস সামারি বিলিং সেকশনে থাকে বা হসপিটালে থাকে, সেটা থেকেই তারা এই ডাটাটা কালেকশন করেছে। থ্যাংক ইউ। ডাক্তার সুদীপ্তা সরকার আছেন? ডাক্তার ফাতেমাতুজ জোহরা, স্যার 8:45 বেজে গেছে, আমরা একটু ডিসকাশন করি, স্যাররা একটু ডিসকাশন করুক। একদম স্যারদের দাও, স্টুডেন্টদের তো পার্টিসিপেশন কম দেখতেছি। আচ্ছা বলেন চেয়ারম্যান সাহেব, হ্যাঁ বলেন দীপক বলেন। শোনেন, এটা এই যে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে, আমরা একটু আলোচনা করি। সেটা হচ্ছে কি, এই যে তানজিলুদা যে বলছে যে স্টাডি, তানজিলুদা এটা এখনো ভুল করতেছে। আমরা স্টাডিটাকে এপিডেমিওলজিক্যালি স্টাডি দুই ভাগে ভাগ করি। তানজিলুদা একটা আর যেন তোমার ভুল না হয়, একটা হলো ডেসক্রিপটিভ আর একটা হলো অ্যানালাইটিক। রিমেম্বার, দুই ভাগে ভাগ করি, ডেসক্রিপটিভ আর হলো অ্যানালাইটিক। ডেসক্রিপটিভটার মধ্যে যেমন কেস রিপোর্ট, তারপরে কেস সিরিজ, ইকোলজিক্যাল স্টাডি, এগুলো হলো ডেসক্রিপটিভ স্টাডি। আর অ্যানালাইটিক স্টাডি দুই রকম, একটা অবজারভেশনাল আর একটা হলো ইন্টারভেনশনাল। অবজারভেশনালের মধ্যে মানে ক্রস সেকশনাল, কেস কন্ট্রোল, কোহর্ট, এগুলো হলো অবজারভেশনাল। অবজারভেশনাল অ্যানালাইটিক। আর হলো ইন্টারভেনশনাল। ইন্টারভেনশনাল যেমন আরসিটি, র্যান্ডমাইজ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হোয়াটএভার হইছে এটা। তাহলে এই জিনিসটা যেন ক্লিয়ার থাকে। প্রথমে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি, ডেসক্রিপটিভ আর একটা অ্যানালাইটিক। ডেসক্রিপটিভের উদাহরণ আমি বলেছি, অ্যানালাইটিকের দুই ভাগে ভাগ করছে, অবজারভেশনাল আর ইন্টারভেনশনাল, এবং অবজারভেশনালের উদাহরণ বলেছি, ইন্টারভেনশনাল উদাহরণ বলেছি। অবজারভেশনাল হলো এনে আমরা রিসার্চার কোনো ইন্টারভেনশন করবে না, অবজার্ভ করবে জাস্ট। আর ইন্টারভেনশনালে এক্সপোজার অফ ইন্টারেস্ট, এটা রিসার্চার সে নিজে দিবে, দিয়ে সে দেখবে যে কি হচ্ছে। ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই স্টাডিটা খুবই একটা ভালো স্টাডি হয়েছে। এটা নিয়ে আর সমালোচনা করার সুযোগ খুব কম, কারণ এটা অনেক ভালো পিয়ার রিভিউ দিচ্ছে আমার যা মনে হয়। তারপরেও স্টুডেন্টদের যে জিনিসগুলা
জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে যেমন অপারেশনাল ডেফিনেশন মোস্ট অফ দ্য কেসে কিন্তু এই যে একজন স্টুডেন্ট বলছে যে আইসিপি কিভাবে মাপছে সেটা বলে নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে বলা সম্ভব হয় না, একটা জার্নালের ওয়ার্ড লিমিট থাকে, অনেক কিছু থাকে, বললে ভালো ছিল। তবে মোস্ট অফ দ্য কেসে অপারেশনাল ডেফিনেশন মানে কি? অপারেশনাল ডেফিনেশন মানেটা হচ্ছে যে যেসব ডেফিনেশন মানে মানে যেগুলা কনভেনশনালি অ্যাকসেপ্টেড না, অথবা আমার স্টাডিতে আমি একটু ডিফারেন্টলি নিছি, আমার স্টাডিতে আমি কিভাবে নিয়েছি সেটা আমি আমার স্টাডিতে ডেফিনেশন দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কোনো জিনিস আছে যে যে জিনিসগুলা হয়তো ডেফিনেশন দিয়ে বোঝানোর দরকার নাই, বিকজ ইটস ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড। সেই ক্ষেত্রে যেমন ফর এক্সাম্পল অপটিক অ্যাট্রফি, এটা ডিফাইন করার দরকার নেই, কিন্তু আমরা জানি যে অপটিক অ্যাট্রফি কি জিনিস। কিন্তু যদি আমি বলি যে পার্শিয়াল অপটিক অ্যাট্রফি, ফুললি অপটিক অ্যাট্রফি, সেটা যদি আমি ভিজুয়াল একুইটিতে মার্ক দিয়ে আমি বলি যে partial optic atrophy is defined as if the vision is better than say hand motion, এটাকে আমি পার্শিয়াল বলতেছি। আর টোটাল বলতেছি যে লেস দেন, তাহলে এটার কোনো ডেফিনেশন নাই, কিন্তু আমার স্টাডিতে আমি এটাকে ডিফাইন করেছি। সেই জন্য অপারেশন ডেফিনেশন হলো আমার এখানে এটা ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড বা কনভেনশনাল কোনো ডেফিনেশন নাই, বাট ইন মাই স্টাডি আমি যেভাবে নিয়েছি সেটাতে, এই স্টাডিতে এগুলো খুব মোটামুটি এমব্লায়োপিয়া কাকে বলছে, ভিশন কিভাবে মাপছে, মোটামুটি বুঝাইছে। আর একটা প্রশ্ন আসছিল যে ডিক্সিডিমা আর আইসিপির এটা দেওয়া হয়েছে কিনা, মানে এটা কেন হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কি, যে কোনো স্টাডির একটাকে বলে যে বায়োলজিক্যাল প্লাউসিবল এক্সপ্লেনেশন। রিমেম্বার দিস টার্ম, বায়োলজিক্যাল প্লাউসিবল এক্সপ্লেনেশন। এটা যে কোনো স্টাডির অনেক সময় থাকে, দিতে হয়, কিন্তু এই স্টাডিটা যেহেতু রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি করা হয়েছে, এখন সবকিছু হয়ে গেছে, এবং যে রিসার্চার সে খালি ডকুমেন্ট দেখে সে এটার অ্যানালাইসিস করছে, সুতরাং তার হয়তো একটা এক্সপ্লেনেশন সে দিতে পারতো, ডিসকাশনে হয়তো সে দিতে পারতো যে এদের ডিসক্রিমা হইছে মেবি বিকজ অফ দিস রিজন, এদের হয় নাই, বা ইউনিল্যাটারাল হইছে বা বাইল্যাটারাল হইছে, বা ই ছিল আইসিবি বেশি ছিল তারপরেও হয় নাই, আইসিবি কম ছিল তারপরেও হইছে, কেন হইছে না হইছে দিতে পারতো। বাট হয়তো লিমিটেশন অফ ওয়ার্ডস অনেক জার্নালের থাকে, যে কারণে হয়তো এটা সে এক্সপ্লেন করতে পারে নাই। দিস ইজ কাইন্ড অফ ড্রব্যাকস, বাট ডাজ নট, মানে এটা যেহেতু স্টাডির ছিল না, এইম বা পারপাসে এটা খুব একটা ছিল না, এটা উনি লিখেও দিতে পারতো যে কেন হইছে আমরা অ্যানালাইসিস করি নাই, অথবা সুযোগ ছিল না করার আমাদের এই এতে, তাইলে হয়তো জিনিসটা ডিসকাশনে লিখে দিলে ভালো ছিল। একটা প্রশ্ন আছে স্ট্রেবিসমাস এবং মূল যে টার্গেটটা করা হয়েছে, স্ট্রেবিসমাস এবং কর্টিক্যাল ভিজুয়াল ইমপায়ারমেন্টের একটা রিলেশনশিপ আনা হয়েছে, এবং এটা ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট। রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডিতে খুব ডিফিকাল্ট আসলে বলা যে স্ট্রেবিসমাস এটা কি সেন্ট্রাল ভিশন মানে ইমপায়ারমেন্টের জন্য স্ট্রেবিসমাস হয়েছে, না স্ট্রেবিসমাসের জন্য কর্টিক্যাল ভিজুয়াল ইমপায়ারমেন্ট হয়েছে, এটা ভাইস ভার্সা হইতে পারে। এই জিনিসগুলা হয়তো ডিসকাশনে যদি বলতো তাহলে হয়তো ভালো ছিল, যে অ্যাকচুয়ালি যদিও এটা ইট ইজ বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ দিস, মানে এইম অফ দিস স্টাডি অর পারপাস অফ দিস স্টাডি, বাট আমাদের মনে জানতে ইচ্ছা করে যে কেন এটা হয়েছে। ওনারা যদি একটা সম্ভাব্য এক্সপ্লেনেশন দিতেন ডিসকাশনে ভালো ছিল, দিছে না, সেটাও লস নাই, কোনো কজ নাই, বাট যদি বলা হইতো যে ইট ইজ আউট অফ দ্য স্কোপ অফ দিস এইম অফ দিস জার্নাল, এটা আমাদের টার্গেট ছিল না, মূল উদ্দেশ্য না, তাহলে হয়তো জিনিসটা একটু মানে পাকাপোক্ত হইতো। কারণ বায়োলজিক্যাল প্লাউসিবল এক্সপ্লেনেশন কিন্তু এখানে আইসিপির সাথে ডিক্সিডিমা, স্ট্রেবিসমাসের সাথে কর্টিক্যাল ভিজুয়াল ইমপায়ারমেন্ট, এই কথাগুলো কিন্তু যদিও এই স্টাডির পারপাস না, বাট উই ওয়ান্ট টু নো। একটা আর্টিকেল আমি পড়লাম, এটা হয়েছে শুধুমাত্র না, কেন হয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই।
তো সুতরাং আমরা যখন কোনো আর্টিকেল লিখবো তখন আমরা চেষ্টা করব যে রেজাল্ট লিখবো, রেজাল্টের একটা ডিসকাশনে আমরা একটা বায়োলজিক্যাল প্লাউসিবল এক্সপ্লেনেশন দিতে চেষ্টা করব যদি আমাদের লিমিটেশনের মধ্যে মানে বিয়ন্ড দ্য লিমিটেশন মধ্যে যেতে চাই। আর লিমিটেশনের মধ্যে যদি থাকে তাহলে আমরা এটা বলে দিব যে এটা আমার টার্গেট ছিল না, ইটস নট দ্য পারপাস অফ মাই স্টাডি and because of this limitation I could not explore the relationship between these two but I got this result। এরকম জিনিসগুলো তো আমি মনে করি ওভারঅল ইট ইজ এ ভেরি গুড স্টাডি। এবং এখানে আরো কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলা স্টুডেন্টদের জানা দরকার, আমি খালি জাস্ট এক লাইনে বলে দিচ্ছি। যেমন ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবলস, কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলস, মিন, মোড, তারপরে মিডিয়ান, এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড এরর, এই জিনিসগুলা এবং পি ভ্যালু, বিশেষ করে 95% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল, পি ভ্যালু, এই জিনিসগুলোর সম্বন্ধে একটু যদি স্টুডেন্টরা জানে আমার মনে হয় যে খুব ভালো হয়। এন্ড দিস ইজ এ ভেরি গুড আর্টিকেল, ওয়েল রিভিউড। এবং আমি প্রেজেন্টারকেও থ্যাঙ্কস জানাই যে হি হ্যাজ প্রেজেন্টেড নাইসলি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। চেয়ারম্যান স্যার, Thank you, sir. বলেন প্রফেসর বলেন। হ্যাঁ, thank you presenter for the nice journal, pediatric journal presentation and choice of these topics. And I am very much astonished why students are not read these topics because it is a small volume, only 3 pages. So it is palatable for the student. If the volume of the journal may be 10 pages, 20 pages, sometimes it is very difficult to student to recollect all the data and truth and present in the presentation. So I am very much frustrated why students do not read the journal. Do you know the causes of dimness of vision, especially second baby syndrome or acute head trauma? I don't. I in my life I did not face a single case. I think our chairman sir will tell details because he is a pediatric ophthalmologist. But it is a very interesting and very appreciable for the audience. Regarding the visual impairment, here we know second baby syndrome always associated some death, but here they collected the data from the billing. When the billing data, they take information from that, but the number of death cause it is not here mentioned. The important thing they mentioned that cortical blindness, strabismus, retinal hemorrhage, full retinal hemorrhage, and then optic nerve injury, and bilateral disc swelling, unilateral disc swelling. Here they clearly mentioned that the bilateral disc swelling is associated with subdural hemorrhage, and unilateral disc swelling they suspect that they may be localized due to second baby syndrome, localized optic nerve. They mention it, and we know every journal they have some limitation. There is some good point, there is some limitation. I think all we can justify that this is a very good journal and it is palatable for the student and palatable for the audience. চেয়ারম্যান স্যারের অনুমতি নিয়ে স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে দু একটা কথা বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে অ্যাবিউসিভ হেড ট্রমা অর সেকেন্ড বেবি সিনড্রোম যে কোনো জেনারেল মেডিকেল এক্সামিনেশনের জন্য ইটস এ হাই ইল্ড টপিক, and there is something called a triad, abusive head trauma triad. সেক্ষেত্রে কি হবে? There will be retinal hemorrhage, there will be hematoma, subdural hematoma, and there will be encephalopathy features, neurological features. এই তিনটা জিনিস মিলে দেখা যায় একটা ট্রায়াড ফর্ম করে, এবং এই তিনটা যদি আমরা কোরিলেট করি, ইন দ্যাট কেস উই গেট, যেটা দীপকদা বলতেছিলেন, দ্য প্লসিবল বায়োলজিক্যাল এক্সপ্লানেশন ইজ ভেরি এভিডেন্ট ফ্রম দিস থিংস। কি হয়? কেয়ার গিভারের ফিনান্সিয়াল কনস্ট্রেন্ট থাকতে পারে, সে ওভারলোডেড থাকতে পারে, তার ড্রাগ অ্যাডিকটিভ পোটেনশিয়ালস থাকতে পারে। এইগুলা থেকে আউট অফ ফ্রাস্ট্রেশনস বাচ্চা কাঁদে, বাচ্চাকে নিয়ে বগলে হাত দিয়ে তীব্রভাবে সামনে পিছনে ঝাঁকায়। তাতে কি হয়? অ্যাক্সেলারেশন ডিসেলারেশন থেকে সাবডুরাল হেমাটোমা হচ্ছে,
এবং সার্ভাইকাল স্পাইনে কম্প্রেশন থেকে ইসকেমিক ফিচার্স হচ্ছে। দিস আর দ্য মেকানিজমস। এখন আমার কাছে ছাত্ররা খুব সুন্দরভাবে আলাপ আলোচনা করছে, ফ্যাকাল্টিজরাও ইনপুট দিয়েছেন। আমার কাছে একটা জিনিস, কোয়েশ্চেন টু দ্য চেয়ারম্যান ইজ why there is, I mean, double the incident cases of exotropia than esotropia. এই জিনিসটা আমার কাছে ক্লিয়ার না। আর আরেকটা জিনিস হয়তো স্টুডেন্টরা ক্লিয়ার করছে, বাট আমার বয়স হয়ে গেছে, আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি না। ওয়াই ভিট্রিয়াস হেমোরেজ রিজলভ করে যাচ্ছে উইদিন 4 উইকস, এটা কি ইনকর্পোরেট করা হয় নাই? কেন আর কোনো ফিচার্স কি থাকতে পারতো না এই জাতীয় কেসের ক্ষেত্রে? And at the end, this is a very interesting topic. Thank you very much. রিফাত, তুমি বলো কিছু, আর যদি ফ্যাকাল্টি মেম্বারে কিছু না বলে তুমি একটু সামারাইজ করে দাও। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে এটা খুবই একটা নাইস ছিল, সেশন ছিল। তবে যেহেতু আমরা জার্নাল গুলা সবাইকে প্রোভাইড করি, স্টুডেন্টরা পায়, সেক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা পড়ে না বা এটা যে মানে তারা অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন করে না, এই ব্যাপারটা আসলেই কিন্তু দুঃখজনক। পরে যখন তারাই তাদের এই থিসিস নিয়ে একটা পেপার করতে আসে, তখন কিন্তু তারা পেপার করতে পারে না। আমাকে প্রতিদিনই বলে একটা পেপারের আমাদেরকে নমুনা দেন, পেপারের দেন। মানে এটা খুবই দুঃখজনক যে স্যার সবাইকে আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। এটা জিনিসগুলো এখন আমরা আলাদা আলাদা করে সবাইকে দিয়ে দিই, গ্রুপে দিয়ে দিই। একটু পরে আসলে কিন্তু যেখানে যেখানে প্রবলেম, সেই প্রবলেম গুলাই হার। এগুলোতে এখন পরীক্ষাতেও এই কোয়েশ্চেন গুলো আসে। সুতরাং সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে জিনিস এইটা একটু সিরিয়াসলি নেওয়ার জন্য, কারণ আমাদের স্যাররা যত সুন্দর ভাবে এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করে, আমরা মাস্টার্স লেভেলেও অনেক জায়গায় এই জিনিসগুলো এত সুন্দর এক্সপ্লেনেশন বা এত এগুলা কিন্তু পাইনি। তো এটাই, সবাইকে থ্যাংক ইউ। চেয়ারম্যান স্যার, আপনি কিছু বলে জিনিস করে দেন, শেষ করুন। Thanks. Our today's speaker, Dr. Jami, he had presented the topic very simple way. Actually, the article was also in a very simple way. If any students go through this article 1 or 2 times, I think he or she will be able to understand the article, how to write the article, what are the topics, what are the materials should include in writing an article. I will thank our today's Dr. Mahfouz, Dr. Tanjina Huda, and some students, those who actively participated in today's discussion. I will appreciate them, but at the same time, I want to convey the message to other students. Please try to read article, at least one article in a month. One article in a month. তখন তোমরা বুঝতে পারবা যে একটা আর্টিকেল কিভাবে রিড করতে হয়, কি কি। তোমরা অনেক সময় হয় কি যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্ম গুলো হয়তো বুঝো না, এই জন্য এটার পড়ার জন্য যে আগ্রহটা হারায় ফেলে। এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল টার্ম গুলো বুঝতে হবে। তো আমাদের যে জার্নাল প্রেজেন্টেশন হয়, এই প্রেজেন্টেশনের দিন অন্তত যদি পড়ো, তাইলে তুমি ডিসকাশনটা বুঝতে পারবা, আদারওয়াইজ তো বুঝতে পারবা না। আজকে কিছু কিছু জিনিস এই আর্টিকেলটা যারা যারা পড়ো নাই, তারা একটু আবার পড়বা, কিভাবে তারা ইন্ট্রোডাকশন লিখছে, কিভাবে তারা ম্যাটেরিয়ালস এর মেথডে কি কি জিনিস ইনক্লুড করতে হবে, রেজাল্টের মধ্যে কি কি জিনিস নিয়ে আসতে হবে, ডিসকাশনে কি কি করতে হবে, এই জিনিসগুলো সবাইকে একটু আবার যদি তোমরা পড়ো এই আর্টিকেলটা, তাহলে বুঝতে পারবা। এই দীপক স্যার কিছু কিছু জিনিস বলছেন, যেমন ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল, এখানে একটা টার্ম লেখা আছে, কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল লেখা আছে, এই জিনিসগুলো কি, এই জিনিসগুলো একটু জানা দরকার। তারপরে কাই স্কয়ার টেস্ট করছে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে টেস্টটা করছে, কাই স্কয়ার টেস্ট করছে। কেন কাই স্কয়ার টেস্টটা এখানে করলো, এটা এটা জানা উচিত। সাধারণত কাই স্কয়ার টেস্টটা, স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে টেস্টটা আমরা করে থাকি, যদি আমার অবজারভেশনাল যে ফ্রিকোয়েন্সি আছে তার থেকে যদি এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সিটা যদি ডিফারেন্ট হয়, সাধারণত কাই স্কয়ার টেস্ট করা হয়। তো এই জিনিসগুলো তো তোমরা এখানে আর্টিকেলটা না পড়লে তোমাদের সাথে ডিসকাশন করে লাভ হবে না। তো সবার প্রতি অনুরোধ থাকলো, মানে মাসে অন্তত একটা করে আর্টিকেল পড়ো, তাইলে পড়ো যে ডক্টর রিফাতের কাছে বা তোমাদের গাইডের কাছে যখন যাও, তখন অ্যাটলিস্ট তুমি কিছু নলেজ নিয়ে তারপরে যেতে পারবা। আর আমি অবশ্যই ফেজের স্টুডেন্ট যারা অন্তত তারা পড়ার সাহস দেখিয়েছে, তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। With this three word, I must thank our faculty members, students, and the speaker, and also the moderator. Sir, our exotropia কি কেন explain? স্যারের একটা কোশ্চেন ছিল এক্সোট্রপিয়া।
এটা আমার অবশ্য কোয়েশ্চেন ছিল, কারণ অনেক সময় ভিশন যদি ইম্পেয়ার্ড হয় সাধারণত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইজোট্রপিয়াটা পাওয়া যায়, তবে এখানে এক্সোট্রপিয়াটা তারা পেয়েছে। এটা আসলে তেমন কোনো মানে এক্সপ্লেনেশন নাই। একটা এক্সপ্লেনেশন আছে যে 2005 সালে যে বাচ্চাটা 2017 সালে সে বড় হয়েছে, প্লাস 12 ইয়ার্স তার হয়ে গেছে গিয়া। অনেক সময় বড়দের ক্ষেত্রে এক্সোট্রপিয়াটা হয় যদি ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট হয়, কারণ আস্তে আস্তে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমরা ডিস্টেন্ট ভিশনের দিকে যাই। ছোট বাচ্চারা সাধারণত নিয়ার ভিশনের দিকে ইন্টারেস্ট থাকে, ডিস্টেন্ট ভিশনটা তারা ইন্টারেস্টটা কম থাকে। দ্যাট মে বি ওয়ান অফ দ্য রিজন, বাট এটা আসলে আনএক্সপ্লেনেবল কেন এক্সোট্রপিয়াটা এদের ক্ষেত্রে বেশি হলো। স্যার আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন। এটা হচ্ছে যখন আমরা অ্যাকোমোডেটিভ এজটা পার হয়ে যায়, বেশি অ্যাকোমোডেটিভ মানে 8 বছরের পরে সাধারণত বা 5 বছরের পরে কমে আসতেছে, তখন হচ্ছে যে ওই এক্সোট্রপিয়াটা ডেভেলপ করে। আর ইফ ইট ইজ ভেরি মাচ উইদিন অ্যাকোমোডেটিভ এজ, তখন হচ্ছে ইসোট্রপিয়া ডেভেলপ করে ডিপ্রাইভেশন এর কারণে, লসের কারণে। প্রবাবলি দিস মে বি দি এক্সপ্লেনেশন। So basically, this is the visual impairment which is causing the exotropy, right, over the time. Thank you very much. ম্যাডাম এই বাচ্চাগুলো কিন্তু সব প্রিভার্বাল, ম্যাক্সিমাম একটাও 8 বছর না, না এগুলো সব ম্যাক্সিমাম এই জন্যই পঙ্কজ স্যার বলতেছি যে এই মানে আসলে এটা এক্সপ্লেন করা যাবে না কেন এক্সোট্রপিয়া হইলো, সরাসরি এক্সপ্লেন করা যাবে না, কিন্তু এটা একটা ধারণা যে আপা যেটা বলছে যে আমাদের অ্যাকোমোডেটিভ এজ হওয়ার পরে যদি ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট হয় এক্সোট্রপিয়াটার চান্স বেশি হয়। সো থ্যাংক ইউ অল ফর পেশেন্স participation and active participation and patient sharing. Register ঠিক আছে, কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট থাকলে বলো। Assalamu alaikum and thank you. I want to thank my dear presenter, Dr. Jamshed Faridi, and I want to thank my dear moderator and chairman for selecting such an interesting topic. Now, today's announcement, and today we will inform about our classes later, and tomorrow we have our presentations. And now I am reading my apology because I am getting late, and নীলা yes sir, আচ্ছা শোনো, এইসব বাদ দাও। তোমার একটা মিটিং ছিল, শোনো, একটা মিটিং এ আলোচনা হয়েছিল যে মুজাম্মেল স্যার কবে থেকে এই নেবে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্লাস, ওইটা বলে দাও সুন্দর করে। sir, it's very important for us tomorrow. Dr. Muzammil sir will take a class about research and epidemiology, and it will be held on tomorrow at 12 p.m. and the class will continue for 1.5 hours. And tomorrow we have presentation, and it will be নীলা শোনো, একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত হয়েছে যে 12টার যে ক্লাসটা হইতো, জি স্যার, ভালো করে বলো, সুন্দর করে, তুমি কথাটা ক্লিয়ার করতে হবে যে কালকে যে 12টার যে এটা আছে, এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যেহেতু স্যার 5টা সেশন নেবেন, 5টা সেশনে উনি আমাদের কোর্সটা কমপ্লিট করবে, এবং আমাদের রেজিস্টার এই ব্যাপারে অনেক কষ্ট করে ওনাকে রাজি করিয়েছেন। আমি আশা করি সমস্ত স্টুডেন্ট 100% তোমরা পার্টিসিপেট করবা, এবং এটা কিন্তু মনিটরিং করা হবে। সিনিয়র মানুষ এত কষ্ট করে সময় নিয়ে উনি আসবেন, ওনার ক্লাসে সবাই উপস্থিত থাকে, এটা আমাদের আর রিকোয়েস্ট। জি স্যার। স্যার আমি শুনতে পেয়েছি স্যার, আগামীকাল 12টার সময় মুজাম্মেল স্যার একটি লেকচার ক্লাস দিবেন অ্যাবাউট এপিডেমিওলজি এন্ড রিসার্চ মেথোডোলজি, এবং সকল ছাত্রকে সেই ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ক্লাসটি 1.5 ঘন্টা পর্যন্ত কন্টিনিউ হবে, সবাই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটিতে অংশগ্রহণ করবেন। স্যার টোটাল 5টি ক্লাস দিবেন এবং একজন গেস্ট লেকচারার, এটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস এবং আমরা যাতে সবাই সেই ক্লাসে পার্টিসিপেট করি। And now tomorrow's morning session, and it will be held on tomorrow at 8 a.m. and the speaker is Dr. Rodela Shaha, MS PhD student, and she will present a case on from the Department of Oculoplasty. It will be a long case,
And tomorrow our chairperson will be Dr. Nishat Parvin Madam, and our moderator will be Shafil Mustafis Bhai. Now, I am going to end this session. Thank you very much.